Dear students, let us continue the previous class related to financial statements part 1. So in the previous class we have discussed about the introduction of financial statements and what are the final accounts are to be prepared in the company. That there are mainly trading account, profit and loss account and balance sheet. So we have completed theoretical concepts related to financial statements. Let us see some of the examples how the final accounts are to be prepared. That is the first step to preparing the trading account. Students, last classಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So let us see the statements which are going to be prepared in the final accounts. In that first one, that is trading and profit and loss account. So some of the simple examples let us see today related to trading account. So here one of the example, calculate gross profit or gross loss. They have given some of the transactions. So by seeing the transactions, you have to prepare the trading account to find out the gross profit. So let us see. Calculate gross profit or gross loss. Sales 2 lakh, purchases 50,000, return outwards 3,000, opening stock 30,000, wages 7,000, carriage outwards 15,000, sales returns 15,000 and closing stock 35,000. So we already know the format of trading account. There will be a 4 columns: particulars, amount, particulars, amount. Okay, so here the items, by observing the given items, first you have to identify which amount is to be debited and which amount is to be credited. Sales is a credit amount, purchases debited, return outward. So here return outward means it is a purchase returns amount which we can reduce in the purchases. Opening stocks which we can return in the debit side. And then wages is an direct expenses. So in previous class we have discussed direct expenses, which are the direct expenses which are to be recorded in the trading account. And carriage outward, it comes under the profit and loss account. Carriage inward will come under the trading and profit and trading account, but carriage outward will comes under profit and loss account. But now we are going to preparing only trading account, so it will not come in the trading account. Next, sales returns should be reduced in the sales amount. Then closing stock should be written in the credit side. So this is what the given items we have to be cleared. So let us see how the trading account is to be prepared. So first we have to write as per the format. Opening stock is rupees 30,000. So you have to write in the amount column 30,000. And next to purchases. So purchases amount they have given rupees 50,000. Purchases 50,000. In purchases you have to less purchase returns, that is return outward 3,000. 50,000 minus 3,000 you will get 47,000. And next, sales. By sales 2 lakh rupees, here they have mentioned. Then less sales returns 15,000, that is sales returns 15,000. So total amount, that is net sales 1,85,000. 47,000 is the net purchases and 1,85,000 is the net sales. And next, that is to wages. To wages will comes under the direct expenses, that is 7,000.
And next, the last amount, that is closing stock, which we can see in the credit side, that is 35,000. So after recording the transactions, that is opening stock 30,000, purchases 50,000. In purchases you have to reduce purchase returns 3,000. Total net purchases will be 47,000. Sales 2 lakh less sales returns 15,000. You will get net sales 1,85,000. Then wages 7,000, closing stock 35,000. So after recording these transactions, you have to make the total of both the sides. So after making the total of the both the sides, you will get the highest amount on the credit side, that is 2,20,000. So if the credit side is more, then the balancing figure is to be written in debit side. That amount is called as gross profit. After recording the transactions, you have to do the total of both the sides. If credit side amount is more, then the balancing figure on the debit side, or we can say as a debit balance, that is called as the gross profit. This amount is to be transferred to the P&L account, means profit and loss account. So this is what the trading account. So trading account, with this example, we come to know that the gross profit is to be earned by the company. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೇಲ್ಸ್ 2 lakh, ಪರ್ಚೇಸಸ್ 50,000, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ 3,000. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇಜಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಐಟಮ್ಸೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಲ್ಸ್ 2 lakh rupees, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1,85,000. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಜಸನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, 30,000. ಸೊ 30,000 ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಚೇಜಸಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 47,000. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ವೇಜಸ್ 7,000 ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 7,000 ವೇಜಸನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಥದಂತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಯಾವುದು, ವೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 35,000. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಜಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ವೇಜಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಎರಡೂ ಸೈಡು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಜಸ್, ವೇಜಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 2,20,000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ this example, we'll come to know how the trading account is to be prepared and how the gross profit or gross loss is to be calculated. This is one of the example. Let us see the another example. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ related to trading account. Second example, prepare trading account for the year 2018-19. So in this question also we'll come to know how the trading account is to be prepared. Here also they have mentioned some of the items. Opening stock 50,000, purchases 1,10,000, sales 3 lakh, return inward 5,000, return outward 7,000, factory rent 30,000 and wages 40,000. So these are the items they have mentioned here. In this, let us see which will be the debit amount and which are the credited amount. Opening stock, it comes under the debit side. Purchases, debit side. Sales, credit side. Return inward. So return inward means it should be reduced from the sales items. Next, return outward. Return outward means it is a purchase returns. Factory rent. Factory rent is also debit side. It comes under direct expenses. Wages will also direct expenses which comes under debit side. So all items are to be recorded in the trading account. So let us record one by one. First one, that is opening stock. Opening stock 50,000 which comes under debit side. Next, purchases 1,10,000 and here return outwards means it is a purchase return. We have to reduce this 7,000 from 1,10,000, that is purchases. So let us see here, two purchases 1,10,000 less return outward means purchase return 7,000. So total amount you will get 1,03,000. So total net purchases amount is 1,03,000 net purchases. So net purchases formula, purchase minus purchase returns, or we can use the word return outward. Next, that is sales. Sales 3 lakh. So which comes under credit side. Sales 3 lakh less return inward. Return inwards means it is a return inwards means we have to return inwards is 5,000. So here you should write 5,000. 3 lakh minus 5,000 you will get 2,95,000. So here only 5,000 you have to reduce. Total amount 3 lakh less return inward. Return inward means it is a sales returns. So sales returns is to be reduced from sales. So it comes 2,95,000. This is called net sales. 2,95,000 is a net sales. So what is the formula of net sales? Sales minus sales returns. So what is the formula of net purchases? Purchases minus purchase returns, or we can also call as a return outward. For sales returns, the another name, that is return inward. Okay. So next, that is rent, factory rent and wages, which comes under direct expenses. It should be recorded in the debit side. That is factory rent 30,000 and wages 40,000. So all items are to be recorded. Opening stock, purchases, return outward, factory rent, wages, sales and sales returns, or we can also call as a return inward. So after recording all the transactions, we have to make the total of both the sides. That you will get the total amount, highest amount credit side 2,95,000. So balancing figure, that is gross profit 72,000. This amount is to be transferred to the
profit and loss account. This is also a very simple problem. This type of problems will be asked for your annual exam for 6 marks question. If they asked only the trading account or only to calculate the gross profit or gross loss, then this question is to related for 6 marks question. Hope you are understanding how the trading account is to be prepared. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018-19, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಪರ್ಚೇಸಸ್ 1,10,000, ಸೇಲ್ಸ್ 3 lakh, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ 5,000, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ 7,000, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ 40,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 50,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ 1,10,000. ಸೊ ಪರ್ಚೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಏನು? ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪರ್ಚೇಜಸ್ 1,10,000 7,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,03,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 3 lakh ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ 5,000. ಸೊ ಇದು 5,000 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 2,95,000. ಇದು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 2,95,000. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ 30,000, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಜಸ್ 40,000. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಜಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2,95,000. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 72,000. ಸೊ 72,000 ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ 2 ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ 2,95,000, 2,95,000 ಬರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 72,000 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 72,000 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ 2,95,000 ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2,95,000 ನಾವು 50,000 ಮೈನಸ್ 1,03,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ಮೈನಸ್ 40,000 ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2,95,000 ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 72,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
Let us see the another example related to trading account. Hope you have understanding how the trading account is to be prepared. Next, that is prepare a trading account. In previous class we have discussed there are two types of trading account format will be there. If they have mentioned opening stock, purchases and closing stock, then you have to write all the opening stock and purchases and sales also. Suppose if they have mentioned in the question adjusted purchases, then you should not take any opening stock, purchases or sales amount. That also we have discussed in previous class. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, return inward, return outward, octroi is also one of the direct expenses, then adjusted purchases, then carriage on sale. So these are the items which they have mentioned in the question. Okay, so here if in question they have given adjusted purchases, then you have to note that here it is the note, when we debit adjusted purchases in trading account, then opening stock, net purchase and closing stock will not come in the trading account. This you have to remember. This is very important. If they have given in the question adjusted purchases, it is very important to remember that if they have given adjusted purchases, then you should not record opening stock, net purchase and closing stock in the trading account. Directly you have to debit adjusted purchases only. Okay, so you have to remove, or you should not record opening stock, then net purchases. Net purchases means, what is the formula of net purchases? Purchases minus purchase returns, or we can call as a return outward. So this is also will not come in the trading account. And another one, that is closing stock. In this, closing stock is not there. Okay, so these items will not come in trading account. Why? Because in this question they have given adjusted purchases. So you should not record any opening stock, purchases or any purchase returns. Okay, this we have to remember in this problem. So what will be the answer here now? So directly in the place of opening stock, purchases, you have to write adjusted purchases, that is 90,000 they have given here. Then after that, direct expenses, only one direct expenses is there, that is octroi 2,000. Then credit side, buy sales 5 lakh, sales returns, or we can say return inward 5,000. So total 4,95,000. So only 3 items are to be recorded in this problem. One is adjusted purchase, then direct expenses octroi and sales returns, that is 4,95,000, which we can say net sales. So after recording these transactions, you have to make the total of both the sides. Then highest amount will comes credit side, that is 4,95,000. So the balancing figure comes debit side 4,03,000, which we can call as a gross profit. This amount is to be transferred to the profit and loss account. So in this problem you have to remember that adjusted purchase is given. So if adjusted purchase is given, then you should not record opening stock, net purchases and closing stock. These items will not come in trading account.
Why? Because adjusted formula is what? Opening stock plus net purchases minus closing stock. Adjusted purchase formula, let us recall, in previous class we have studied adjusted purchase is equal to opening stock plus net purchases minus closing stock. So this is what the formula related to adjusted purchase. So after doing all the means opening stock plus net purchase minus closing stock, the amount will be 90,000. So directly they have given the total amount of adjusted purchases. So it is not necessary to record opening stock, net purchase and closing stock in the problem. This is what you have to remember in this question. So after solving the problem, last you have to write a note that when we debit adjusted purchase in trading account, then opening stock, net purchase and closing stock will not come in trading account. That you have to write here. Students, previous example ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಟ್ರೈ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಟಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಜ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಜ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಚೇಜಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪರ್ಚೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜಸ್ 90,000. ಟು ಅಕ್ಟ್ರೈ ಇದು ಏನು ರೀ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 5 lakh rupees. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4,95,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಮೂರು ಐಟಮ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಟ್ರೈ, ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 4,95,000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 4,03,000 ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ in trading account, then opening stock, net purchase and closing stock will not come in trading account. This you have to remember. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು,
ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ or we have prepared the trading account to identify the gross profit or gross loss, which in a simple words. Okay, but as compared to 2 problems, the third problem is differ. Why? Because it is related to adjusted purchase. So this you have to remember. It is very important to remember that when adjusted purchase will be given in that problem in trading account, you should not record any opening stock, closing stock and net purchases. This you have to remember while preparing the trading account. If they have given adjusted purchases, then you have to remember these 3 items, means opening stock, net purchase and closing stock should not be recorded in the trading account. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ 3 ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ 3ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಈ 3ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ cost of goods sold. In previous class also we have discussed the formula of calculating the cost of goods sold. So let us see one of the simple example to calculate the cost of goods sold. Let us see here. Find cost of goods sold and gross profit. They have given some of the items. So with the help of these items you have to find or calculate the value of cost of goods sold and also gross profit. So let us see. We have already studied the formula of cost of goods sold. That is opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. This is what the formula of cost of goods sold. So they have given some of the items here: opening stock, purchases, sales, return inwards, return outwards, carriage inward, carriage outward and closing stock. So these are the items they have given in the question. With the help of these items you have to find out the value of cost of goods sold. So cost of goods sold formula is opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. So these 4 items are to be taken to calculate the cost of goods sold. So first one, that is, after writing the formula you have to see cost of goods sold is equal to opening stock. What is the value of opening stock? 60,000. So write here 60,000. Next, net purchases plus net purchases. So net purchases formula, net purchases is equal to purchases minus purchase return. This is what the formula. So what is the value of purchases in this question? 1,20,000 minus purchase returns, or we can also say as a return inwards. So here little bit a small correction. Total 1,20,000 minus
20,000. That we can say here, purchase returns means return outwards, that is 20,000. So total opening stock 60,000, net purchase is 1,20,000 minus 20,000, then plus direct expenses. Direct expenses is 5,000. In this, which is the direct expenses here? Carriage inward is the direct expenses. Okay, carriage inward is the direct expenses which comes under trading account. Carriage outward means it comes under profit and loss account. It is not a direct expenses. Okay, so here direct expenses is 5,000 and closing stock is 70,000. So by observing all the items, you have to see which item comes under opening stock, net purchase, direct expenses and closing stock. So opening stock is 60,000. Then net purchases total 1 lakh. How 1 lakh came? 1,20,000 minus 20,000. Purchase minus purchase returns. Then direct expenses 5,000 minus closing stock 70,000. So total amount of cost of goods sold is 95,000. This is a very simple problem. Cost of goods sold is equal to opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. Okay, directly they will not mention net purchase amount. You have to identify the value of net purchase. Net purchase is equal to purchase minus purchase returns, or also we can say return outward. Okay, return outward is called as purchase returns. So after identifying the cost of goods sold, then you have to find the value of gross profit. So what is the formula? Another formula, that is to calculation of the gross profit. The formula is cost of goods sold is equal to net sales minus gross profit. This is the formula to identify the gross profit. So we already calculated the value of cost of goods sold, that is 95,000, minus is equal to net sales. How the net sales is to be calculated? Sales minus sales returns. Sales amount is 1,80,000 and sales returns means return inwards, that is 10,000. 1,80,000 minus 10,000. Then minus gross profit. We don't know the value of gross profit. Okay, so as usual you have to write gross profit. 95,000 is equal to 1,70,000 minus gross profit. Therefore gross profit is equal to 1,70,000 minus 95,000. You will get 75,000 as a gross profit. To identify the value of gross profit, first we have to make the calculation of cost of goods sold. Then easily you can get the value of gross profit. This is what one of the example to calculate the cost of goods sold and gross profit. It is also may ask for 6 marks question. Okay, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು 60,000 ಇದೆ. ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೊ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್.
ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಬ್ದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 60,000, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ 1,20,000 ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 20,000 ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು, ಅದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, 70,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 70,000ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 60,000 ಪ್ಲಸ್ 1,00,000 ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತಿದ್ದು, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 1,00,000 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 70,000. ಸೊ ಎಲ್ಲನ ನಾವು 60,000 ಪ್ಲಸ್ 1,00,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಮೈನಸ್ 70,000 ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 95,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನಿದೆ, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತದು, 95,000. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 1,80,000. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ 10,000ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ 95,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,70,000. 1,70,000 ಹೇಗೆ ಬಂತು, 1,80,000 ಮೈನಸ್ 10,000 ಮಾಡಿದಾಗ 1,70,000 ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,70,000 ಮೈನಸ್ 95,000. ಈ 95,000ನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ 1,70,000 ಮೈನಸ್ 95,000, ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 75,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ with the help of preparing or using the word opening stock, purchases and closing stock, and one more example which is related to adjusted purchases. Okay, and last one, that is to calculation of the cost of goods sold and gross profit. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, in next class let us see how the profit and loss account is to be prepared. That is the next statement in the final accounts. Okay, so next ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.